الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد barchalarimizni shu dunyoga borliqqa keltirib har vaqtda da bizni tarbiyalab turishi Alloh taolaga hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz hamda shukrlarimiz bo'lsin. Shulayuq mu'min musulmonlarni jannat ne'matlari bilan shodlantiruv uchun Allohga ishonmaganlarni, ul qo'shganlarni o'tamaganlarni jahannam azobi bilan qo'rqitib jibarilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytgan salovat sharifalarimiz har vaqtda da borib erishib tursinlar. Alloh taolo har birimizga da iymon ne'matin to'la ravishda berib, iymonlarimizni quvvatlab, yashovlarimizni Alloh taolo har birimizga da nasib etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadisinde aytdi: "Ala ve inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, ve iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala ve hiyal qalb." Peygamberimiz o'zining bir hadisinde aytdi: "Dürüstlükte kişinin teninde şunday bir a'za bar, agar ul tuzuk bo'lsa, bütün ten tuzuk bulur. Agar ul buzuq bo'lsa, bütün ten de buzulur. Ham ul qalb" deyip aytdi. Yani Peygamberimiz şu hadisinde aytdi, kişinin qalbi var, ham şu qalb agar da ul sağ selamet tuzuk bo'la ekan, o kişinin bütün jeri sağ selamet bulur dedi. Agar da onun qalbi şirli bo'lsa, buzuq bo'lsa, bütün tenge de ol ta'sir iter dedi. Ham şu hadisten anlarga bula kişinin qalbi türlü derecelerde, türlü halatlerde bulurga mümkünligin. Qalbler alar yoki avru, şirli bulurga mümkünler, yoki qaybir qalbler ulgan halatda, mayit halatında da bulurga mümkünler. Qaybir qalbler alar gafil, gaflatda, har vaqtda da yuqida, ham qaybir qalbler alar bir qatı bulurga mümkünler. Bularning har birisi haqında da albatta bek ko'p söylerge bula, hamda onu söylerge de kerak. Lakin bugün inşallah to'xtalib ketarmiz shu qatı, bag'irli, qatı, ko'ngilli bulu haqında. Qatı qalbli deb shuni anglarga kerak. Agar da kishiga va'zlar, nasihatlar, aytgan so'zlar ul kishiga ta'sir etmasa, ul kishini yaxshi yoqqa o'zgartmay ekan, demaganda aning qalbi qatı deb aytirga bo'la. Alloh taolo Qur'on Karimda aytdi: "Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi va ma nazala minal haqq." Allah iman keltiruvchilarga Allohni esga tushirib, ul indirgan haqliqni eshitib, qalblarini yumshartirga ham uni Allohdan qo'rqushi etarga vaqt yetmadimi? ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
һәм аларга хәтле килгән китап әһелләре шикелле булмаска да вакыт җитмәдеме? Аларга озак вакыт бирелде һәм аларның күңелләре катты. Ва кәсирун минһум фасиқун, аларның күбесе фасиклар, күп гынах кылучылар диде. Аллаһ Таала шушы аятында әйтте: Әллә диде, иман китергән кешеләргә шушындый вакыт инде килеп җитмәдеме? Кайчан инде иман әһелләре үзләренең калыпларына карый башларлар дип Аллаһ Таала әйтте. Кайчан алар Аллаһ Тааланы зикр иткән вакытта аларның калыплары йомшарыр, калыплары Аллаһ Тааладан курка башлар. Кайчан алар Коръән укылган вакытта тәэсирләнә башларлар. Кайчан инде алар үзләренә хәтле килеп киткән китап әһелләре шикелле булуларыннан туктарлар. Аларга даган озын гомер бирелгән иде диде китап әһелләренә, һәм аларның калыплары катты, һәм аларның күбесе күп гынах кылучы фасиклар дип Аллаһ Таала әйтте. Һәм Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтте: Без ислам динен кабул итеп, шушы аят белән Аллаһ безне шелтәләгәнче 4 ел вакыт үтте диде. Без ислам диненә кердек, һәм ислам динендә 4 ел булганнан соң гына Аллаһ Таала шушы аятны иңдерде, һәм дәген ул безне шелтәләде диде. Һәм шулай ук үзебезгә дә җәмәгать сорау бирик: без ислам диненә кайчан кердек? Без кайчаннан бирле инде диндә, кайчаннан бирле инде без шушы юлда, һәм әле без үзебезнең калыпларыбызны төзәттекме? Аллаһ Таала әйткәнчә, biz Allahu Taala'ны искә төшереп, калыпларыбызны йомшарттыкмы? Калыпларыбызда хушулык сыйфатларын булдырдыкмы? Һәм дә Коръән укылган вакытта без тәэсирләнәбезме? Һәм безгә хәтле килеп киткән шушы китап әһелләре шикелле булуларыбызны калдырдыкмы? Без һәрберебез дә шушы сорауларны үзебезгә бирергә тиешбез. Һәм икенче аятында Аллаһ Таала әйтте: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Иман китергәннәрнең күңелләре Аллаһны искә төшерү белән тынычланыр. Әллә Аллаһны искә төшерү белән генә күңелләр тынычлык тапмасмы ди? Күңелләрнең тынычлыгы, күңел тынычлыгы Аллаһ Таала шушы аятта әйтте, ул Аллаһны искә төшерүдә диде. Аллаһны искә төшерү ул күңелләрне тынычлата. Ул күңелләргә файда бирә дип Аллаһ Таала әйтте. Шуңа күрә без әлбәттә Аллаһ Тааланы искә төшерергә тиешбез. Һәр вакытта да Аллаһны искә төшерсәк, ул вакытта һәр вакытта да күңелләребез иншаллаһ тыныч булыр. Һәм башка аятында Аллаһ Таала әйтте: "Сумма qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Шуннан соң сезнең күңелләрегез, ягъни бәгырьләрегез катты. Алар таш шикелле яки аннан да катырак булдылар ди. Ва инна минал хиджарати лама ятафаджару минху ал-анхар. Дөреслектә кайбер ташлар ярылып, аннан чишмәләр, елгалар агыр. Ва инна минха лама яшшаққу фаяхруджу минху ал-ма. Кайбер ташлар ярылып, эшеннән су чыгар. Ва инна минха лама яхбиту мин хашьятиллаһ. Кайбер ташлар Аллаһтан курку сәбәпле тау башыннан тәгәрәрләр. Ва маллаһу бигафилин амма таъмалун. Аллаһ сез кылганнардан гафил түгел, гафләттә түгел диде. Ягъни Ибн Аббас әйтте, бу аят диде Бәну Исраил хакында иңде дип әйтте. Бәну Исраилгә дәген бик күп вагыз насихатлар сөйләнелде. Бик күп иттереп Пәйгамбәрләр аларга вагыз насихатлар сөйләделәр. Һәм Аллаһ Тааланың зур-зур муҗизаларын, зур-зур аятларын күрделәр. Ләкин аларга вагыз насихатлар тәэсир итмәде. Аларны ул яхшы якка таба үзгәртмәде. Һәм аларның калыплары катты ди. Аларның калыплары катты, Аллаһ Таала әйтте, аларның калыплары шуны хәтле каты булды, хәтта таш шикелле булды. Менә таш ничек каты, нинди дәрәҗәдә менә шушындый халәткә җитте диде. Яки ташка караганда да катырак булды диде. Ташка караганда да катырак булды, чөнки диде Аллаһ Таала санап китте, ташлар алар хәтта ярылырлар һәм алардан чишмәләр, елгалар агыр.
Ташлар ярылыр, ташлар эченнән су чыгар. Хәтта ташлар Аллаһтан курку сәбәпле тау башыннан мәтәлеп төшәрләр дип Аллаһ Таала әйтте. Ягъни хәтта ташлар дагын Аллаһ Тааладан курка. Шушындый бер нинди җансыз ташлар да Аллаһ Тааладан курка, ләкин аларның калпләре курыкмый, аларның калпләре ташка караганда да катырак дип Аллаһ Таала әйтте. Һәм башка шушындый аятларны китерергә була. Фавайлу лилқасияти кулубухум мин зикриллаһ улаика фи далалин мубин. Калпләре, бәгырьләре каты булып, Аллаһны искә төшермәүчеләргә кайгы хәсрәт булсын диде. Андыйлар ашык адашуда дип Аллаһ Таала әйтте. Ягъни бик күп аятлар, бик күп хадислар китерә алабыз шушы каты бәгырьле булу, ул әлбәттә мөмин мөселманнарга хас булган сыйфат булырга тиеш түгел. Әгәр дә безгә үгет насихатлар, вагазлар, әгәр дә файдалы сүзләр әйтәләр икән, әлбәттә мөмин мөселман ул шушы сүзне, шушы вагазны, насихатны ул сеңдерергә тиеш, һәм дәген ул үзгәрергә тырышырга тиеш. Үзгәрергә тырышырга тиеш, яхшы якка, хәерле якка ул үзгәрергә омтылырга тиеш. Әгәр дәген сөйләгән вагазлар, насихатлар, киңәшләр алар безгә тәэсир итми, безне уңай якка, яхшы якка үзгәртми икән, әлбәттә бу вакытта инде безнең калбыбыз каткан дигәнне аңларга була. Һәм каты күңелнең башка билгеләре дәген бар, ничек итертеп белә алабыз кешенең күңеле каты икәнлеген. Һәрберебез дәген белә ала, менә шушы чиратта санап китә торган нәрсәләр әгәр дә бездә бар икән, димәк инде безнең калпләребез каткан дип без аны аңлый алабыз. Әгәр дәген гыйбадат кылган вакытта ялкау булсак, гыйбадатны кылганда ялкауланып, теләмичә, иренеп кенә гыйбадатларыбызны кыла торган булсак, менә бу бер сәбәбе булып тора, бер билгесе булып тора безнең калпләребезнең катканына. Яки гыйбадатларга артык әһәмият бирмәү, мәсәлән, вакытыннан кичектереп уку булсын намазны, яки аны хушусыз, Аллаһтан курыкмаган халәттә уку булсын. Яки Коръан укылган вакытта, яки үзебез укыган вакытта ул безгә берничек тә тәэсир итмәсә. Әгәр дә ул безгә берничек тә тәэсир итми икән, укыла, гади сүзләр шикелле, гади җөмләләр кебек безгә аның бернинди дә тәэсире юк икән, әлбәттә аңларга кирәк безнең калпләребез каткан, хәтта безгә Аллаһның сүзе дә тәэсир итми. Яки башкалар белән мөгамәлә кылган вакытта, башкалар белән аралашкан вакытта, әгәр дә кеше коры, дурфа халәттә сөйләшә, аралаша икән, яки башкалар хакында яхшы фикердә булмаса, бу дагын аның бер билгесе булып тора. Яки һәр вакыт нәрсәдән дә риза булмау. Бүтән нәрсәдә бар, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Таала барсында биргән, барсы да яхшы гына үз көенә бара, ләкин адәм баласы һаман риза түгел. Һаман риза түгел, һаман нәрсәдер җитми, Аллаһка шөкер итү юк, һәр вакытта да зарлану, һәр вакытта да ризасызлык белдерү, әлбәттә бу шушы каты күңелнең бер билгесе булып тора. Без әлбәттә дөньяда нинди генә Аллаһ Таала безгә байлыкны, мөлкәтне бирсә дә, нинди генә дәрәҗәдә Аллаһ Таала шушы дөньяда безне яшәтсә дә, без барсына да шөкер итәргә, барсына да канәгать булырга тиешбез. Барсына да канәгать булырга тиешбез. Һәм инде бары тик ахират эшләрендә генә без тынычсызланырга тиешбез. Мин бит әле бүген күп итертеп Коръан укымадым. Мин бит әле бүген тиешле дәрәҗәмдә намазымны укымадым дип без инде һәр вакытта да үзебезне тирләргә тиешбез, үзебезгә һәр вакытта да нәтиҗә чыгарырга тиешбез ахирәткә кагылган мәсьәләләрдә. Һәм менә шушы санап киткән нәрсәләр ул безнең ялкаулык булса гыйбадат кылган вакытта, яки инде Аллаһ Тааляның сүзләре безгә тәэсир итмәсә, һәм инде кешеләр белән аралашкан вакытта коры, дурфа халәттә сөйләшә торган булсак, яки башкалар хакында начар фикердә булсак, һәр вакытта нәрсәдән дә булса риза булмасак, әлбәттә булар кайбер сәбәпләр генә, бөтен сәбәпләр түгел, булар бары тик кайбер сәбәпләр, билгеләр булып тора безнең күңелебезнең каты икәнлегенә. Һәм нинди сәбәпләрдән соң, нәрсәләр соң безнең калпләребезне шушылай катыландыра? Ни сәбәптән безнең бәгырьләребез ката, ни сәбәптән адәм баласы шушы дәрәҗәгә җитә дигән вакытта галимнәребез санап киттеләр берничә нәрсәне, һәм аның иң беренчесен әйттеләр, ул да булса иман зәгыйфлеге.
Ул да булса иман зәгыйфлеге, кешенең иманы зәгыйф, кешенең иманы авыру, ширле халәттә, камил халәттә түгел. Шул сәбәпле бик күп ялгышлыклар, бик күп хаталар килеп чыга дип әйттеләр. Чөнки әгәр дә кешенең иманы зәгыйф булса, ул кешене төрле гөнаһлар кылырга этәрә башлый. Икенчесен әйттеләр, ул да булса Аллаһны искә төшерүне калдыру. Аллаһны искә төшермәү яки Аллаһы Тәгаләне оныту. Аллаһы Тәгаләне оныту, әлбәттә, без мөмин мөселманнар бер кайчанда Аллаһны истән чыгарга тиеш түгелбез. Һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләнең күреп торганын, ишетеп торганын, белеп торган һәр вакытта да без уйлап торырга тиешбез. Һәм дә шираттагысын әйттеләр, ул да булса харам ризык ашау диде. Харам тормыш белән яшәү. Аллаһы Тәгалә тыйган тормыш белән яшәү, Аллаһы Тәгалә тыйган ризыкларны ашау, булар шулай ук каты күңеллегә, каты бәгырьле булуга китерә диделәр. Һәм дә шираттагысы, ул да булса килешүләрне бозу. Килешүләрне бозу, әлбәттә, бу мөмин мөселманнарның сыйфаты түгел, килешүләрне бозу, бу бигрәк тә мунафикларның сыйфаты булып тора, килешүләрне бозу. Аллаһы Тәгалә әйтте: "Фабима нaqdihim мисaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Килешүләрне бозулары өчен аларны ләгънәт кылдык һәм калыпларын катырдык диде. Яһудлар хакында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Күпме генә аларга вагаз насихатлар килсә дә, алар аны тыңламадылар. Күпме генә Аллаһ белән килешү төзүсәләр дә, алар шушы килешүне һәр вакытта да боза тордылар" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Шушы килешүләрне бозулары сәбәпле без аларны ләгънәт кылдык, рәхмәтебездән ерагайттык һәм дә аларның калыпларын каты кылдык" диде. Һәм дә шираттагысын әйттеләр, ул да булса озын өметләр, озын вәгъдәләр белән яшәү. Озын өметләр, озын вәгъдәләр белән яшәү, шушындый хыяллар белән яшәү. Мин әле озак яшәрмен, минем әле яшисем алда, минем әле тормышым озын дип, үзебезгә төрле ялган шушындый вәгъдәләр бирәбез һәм инде шул сәбәпле Аллаһы Тәгаләдән ераклашабыз. Һәм дәген тәкәбберлек, горурлык, нәфескә яки шәһвәткә ияру, булар шулай ук китерәләр калбның катылыгына. Чөнки тәкәбберлек, горурлык сыйфатлары булар бары тик шайтанга гына хас булган сыйфатлар. Һәм инде нәфескә, шәһвәткә ияру, ул да булса шайтанның үзенә ияру булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте үзенең бер хадисендә: "Ла ядхулул джанната ман кана фи калбиhi мисқалу зарратин мин кибр." Җәннәткә шул кеше кермәс диде, әгәр дә аның калбендә, әгәр дә аның күңелендә бик кечкенә орлык хәтлек кенә булса да тәкәбберлек булса. Әгәр дә аның калбендә, әгәр дә аның күңелендә минлек дигән шушындый кечкенә генә булса да, бик әз генә булса да, шушындый хисе, шушындый тойгылары бар икән, шушындый сыйфаты бар икән, ул кеше җәннәткә кермәс дип Пәйгамбәрбез әйтте. Һәм дәген шираттагысы, ул хәерсез кешеләрне дус итү. Хәерсез кешеләрне дус итү, хәерсез кешеләр белән аралашу. Чөнки хәерсез кеше ул сиңа хәерле нәрсә бирә алмый. Һәр кеше башка кешегә бирә ала бары тик үзендә булган нәрсәне генә. Әгәр дә аның хәерле әйбере юк икән, әлбәттә ул сиңа бирәчәк хәерсез булган нәрсәсен. Шуңа күрә без һәр вакытта да сөйләшә торган, аралаша торган, дус тотып торган кешеләребезгә карыйк, алар нинди кешеләр. Алар нинди кешеләр, алар хәерле кешеләрме яки алар хәерсез кешеләрме? Һәм шираттагысы, ул наданлыкка риза булып яшәү диделәр. Наданлыкка риза булып яшәү, наданлыкка риза булып яшисең һәм инде динне аңларга теләмәү, динне өйрәнергә теләмәү. Әгәр дә кеше үзенең наданлыгында калуын дәвам итә, өйрәнергә мөмкинчелекләр бар, бөтен юллары ачылган, ләкин ул гыйлем алмый. Ләкин ул гыйлем алмый, үзе барысын да белә дип уйлый, мин барысын да беләм, миңа гыйлем алырга, укырга кирәкми дип уйлый, һәм инде шул сәбәпле ул динне аңламый, динне аңларга да теләми. Менә булар барчасы да шушындый наданлыклар, һәм инде гыйлем алмаулар алар китерә каты күңеллеккә дип әйттеләр. Яки кирәк булмаган буш сүзләрне сөйләшү. Кирәк булмаган буш сүзләрне сөйләшеп утыру. Без мөмин мөселманнар һәр вакыт үзебезнең вакытыбызга әһәмият бирергә тиешбез.
Сөйләгән сүзләребез булсын ул файда китерә торган, яки дөньябыз өчен файда китерсен, яки китерсен ул ахиратыбыз өчен файда, ләкин файда китерми торган буш, юк сүзләрне әлбәттә без сөйләшеп утырга тиеш түгелбез. Мөмкин хәтлек шушы буш сүзләрдән, юк сүзләрдән без читләшергә тиешбез. Һәм инде үз фикереңә генә нигезләнү һәм кешеләр белән бик күп бәхәсләшү. Мин үзем генә дөрес, башкалар дөрес түгел, башкалар хаталы дип уйлау, һәр вакытта да үзең генә дөрес дип уйлау һәм инде һәр вакыт үзеңнең фикереңне генә кешеләргә җиткерү, үзеңнең фикереңне генә фикергә санау, үзең генә дөрес дип уйлап йөрү, шулай итеп башкалар белән аралашу, бәхәсләшү, булар әлбәттә барчасы да шушы каты күңеллеккә китерә диделәр. Һәм дә чираттагысы ул мәхлукларга карата рәхимле булмау. Мәхлукларга карата рәхимле булмау, чөнки әгәр дә рәхимле булмасак, безгә дәгән рәхим шәфкать булмаячак. Ан Айша радиллаһу анха قالت, Айша радиллаһу анхадан килә, ул әйтте: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم. Бер вакыт диде, бер бедуин кеше Пәйгамбәрбез янына килде, бәдәви кешесе, шулда сахрада яши торган кеше Пәйгамбәрбез янына килде, һәм дәген Пәйгамбәрбезнең Хәсан белән Хусейнны үпкәнен күрде. Һәм шуннан соң ул әйтте: "Ай Аллаһның илчесе", диде, "Минем үземнең 10 балам бар, ләкин мин берсен дә бер кайшанда үпкәнем булмады", диде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә илчесе нәрсә ди? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزغ الله من قلبك الرحمة. Мин нәрсә эши алыйм инде хәзер, әгәр Аллаһ йөрәгеңнән мәрхәмәтлелекне тартып алган булса, диде. Нәрсә эшим инде мин, диде Аллаһның илчесе, әгәр дә Аллаһ Тәгалә синең йөрәгеңнән, синең калбыңнан шушы мәрхәмәтлек хисен тартып алгач, мин нәрсә эши алам инде, диде Аллаһ Тәгаләнең илчесе. Шуңа күрә кичкенәләргә, әлбәттә балаларга карата, үзеннән кичкенә булганнарга карата рәхимле булу, һәм башка бөтен булган Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән мәхлукатларга карата да без рәхимле булырга тырышыйк. Әгәр дә рәхимле булсак, иншаллаһ, бик авыр вакытта, кыямәт көннәрендә Аллаһ Тәгалә дә безгә карата рәхимле булыр. Һәм дәген чираттагысы, соңгысы дип әйттеләр, ул ялкаулык һәм таркау булу. Чөнки Пәйгамбәрбез һәр вакытта да дуа кыла иде һәм дә Аллаһ Тәгаләдән сорый иде, әйтә иде: "Аллаһумма инни аъузу бика минал аҗзи вал касал". Я Раббым, мин хәлсезлектән һәм ялкаулыктан сиңа сыгынам, дип Аллаһ Тәгаләнең илчесе һәр вакыт дуа кыла иде. Я Раббым, мин хәлсезлектән, хәлсез булудан һәм дә ялкау булудан сиңа сыгынам, дип Аллаһ Тәгаләнең илчесе һәр вакытта да дуа кыла иде. Менә шушы санап киткән нәрсәләр, булар әлбәттә бөтен әйберләр шушы нәрсәләргә кермәгән, әле монда санап китмәгәннәр дә күп, ләкин булары без әйтеп киткәннәре кайбер әйберләр, алар кешене каты күңелле булуга китерә. Шуңа күрә без бик тагын сакланырга тиешбез шушы нәрсәләрдән, ул да булса иманыбызны һәр вакытта да куәтләп тору, Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да еш итертеп искә төшерү, Аллаһ Тәгаләне онытмау, Аллаһ кушканнарны үтәү, тыйганнардан тыелу, килешүләребезгә, бигрәк тә әйткән сүзләребезгә әһәмият бирү һәм дәген аларны үтәргә тырышу, һәм дәген озын өметләр, ялган вәгъдәләр белән әле яшәмәү, бер-беребезне алдамау, һәм дәген тәкәббүрлек, горурлык кебек хисләрдән, шушындый ширләрдән ерак булу. Нәфескә, шәһвәткә иярмәү, һәм дәген үзебезгә бары тик хәерле кешеләрне генә дус итертеп алу, хәерсезләреннән саклану. Һәм кирәкмәгән буш сүзләрне калдыру, һәм үз фикереңә генә нигезләнү, шушындый нәрсәләрне дә калдырып, мәхлукларга да карата рәхимле булып, һәм дә инде Аллаһ Тәгаләнән һәр вакытта да ярдәм сорау, Аллаһ Тәгаләнән һәр вакытта дагын хәлсезлектән, ялкаулыктан ярдәм сорау, бу безгә һәрберебезгә дә шушы нәрсәләрне бирелергә һәм дәген каты күңелле булудан сакланырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насыйп әйләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим ал джавадул карим ал алиюл азим ас-сами'уд ду'a. Җәмәгать, әйтеп киттек,
каты күңелле, каты бәгырьле булу, аның Аллаһы Тәгалә дә андый кешеләрне мактамый, Аллаһы Тәгалә дә андый кешеләрне һәр вакытта да кисәтеп тора дидек. Каты күңелле булу ул хәерлеккә итми, андый кешеләр адашуда, андый кешеләр кайгыда, хәсрәттә дип Аллаһы Тәгалә дә әйтте. Һәм дәген санап киттек, нинди гамәлләр кешене шушындый сыйфатка этәрә, каты күңелле, каты бәгырьле булуга китерә дидек. Һәм дәген әлбәттә без инде әйтеп китергә тиешбез давалары. Давалары хакында, әгәр дә безнең кайберләребездә шушындый сыйфатлар бар икән, бөтенесе дә булмаска мөмкин, кайберләре генә булырга мөмкин. Әгәр дә шушындый сыйфатларны үзебездә таптык икән, без аларны бетерергә тиешбез. Һәм инде без аның давалары хакында да белешеп, аның давалары белән даваланырга керешергә тиешбез. Иң беренчесе аның давасы булып тора, ул да булса Аллаһы Тәгаләне еш искә төшерү. Аллаһы Тәгаләне еш итертеп искә төшерү, Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да искә алу. Аллаһы Тәгаләне искә төшерү дип, без инде әлбәттә аның Субханаллах, Әлхәмдүлилләх, Аллаһу Әкбәр яки башка шушындый зикрләрне, тәсбихләрне әлбәттә шуның эченә кертергә була. Һәм Аллаһы Тәгаләне искә төшерү, ул әлбәттә Коръан уку. Коръан уку да шулай ук Аллаһы Тәгаләне искә төшерү, чөнки укыйбыз Аллаһы Тәгаләнең әйткән сүзләрен. Бу дагын Аллаһы Тәгаләне искә төшерүгә керә. Шуңа күрә тырышыйк, Аллаһы Тәгалә күп итертеп зикр тәсбихләр әйтергә, күп итертеп Коръан аятларын укырга һәм дә аның мәгънәләрен аңларга тырышыйк. Һәм дә чираттагысы ул да булса үлемне ешрак искә төшерү. Үлемне ешрак исебезгә төшерсәк, безнең каткан бәгырьләребез, каты күңелләребез йомшара башлаячак. Бигрәк тә үлергә яткан кешене күрсәк, ул ничек итертеп газаплана, ул ничек итертеп үлем исереклегендә ята. Әгәр дә шушы үлергә яткан кешене үз күзебез белән күрәбез, һәм ул үлеп киткәннән соң, вафат булганнан соң үз кулыбыз белән шушы мәетне юабыз, һәм үз кулыбыз белән аны кәфенләп, һәм дә аны үз кулыбыз белән кабергә төшереп җирлибез икән, булар әлбәттә барчасы да тәэсир итәчәк. Әлбәттә булар тәэсир итәчәк, бигрәк тә шушы үлем ул инде кешене үзгәртергә тиеш. Без башкаларның үлемнәреннән карап, башкаларның үлемнәрен күреп, үзебезгә гыйбрәт алып, калыпларыбызны һәр вакытта да йомшартырга тиешбез. Шулай ук авырулар янына да барып, аларның хәлләрен белү. Авырулар янына барып, аларның хәлләрен белү, нинди халәттә яшиләр алар. Алар нинди халәттә яшиләр, кайберләре бөтенләй күрми. Кайберләренең күзләре юк, кайберләренең аяклары юк, куллары юк. Ләкин иң гаҗәибе шунда, хәтта шушындый авырулар да тырышалар Аллаһка тиешле дәрәҗәдә гыйбадәт кылырга. Ул бөтенләй күрмәскә мөмкин, ләкин ул тырышып булса да мәчеткә килә. Тырышып булса да ул мәчеткә килә, намазга килә, җәмәгать намазына килә, ә үзе ул бөтенләй дым сукыр бер нәрсәдә күрми торган кеше дә булырга мөмкин. Яки аның аягы юк, ләкин ул шулай ук мәчеткә килә. Аягы да юк, кулы дагын юк, ләкин ул башкалар ярдәме белән булса дагын мәчеткә килә, җәмәгать намазында катнашырга тырыша. Хәтта шушындый авырулар да бик алар каты итертеп гыйбадәт кылалар, ихлас күңел белән гыйбадәт кылалар. Алар гыйбадәт кылалар, без инде аларны күреп булса да, аларга карап булса дагын гыйбрәт алыйк һәм дә инде үзебезнең гамәлләребезне, гыйбадәтләребезне дөресlik. Һәм дә чираттагысы ул гыйлем мәҗлесләрендә катнашу. Гыйлем мәҗлесләрендә катнашу булсын ул вагаз формасында булсын, насихат формасында булсын, яки булсын ул нәрсәдә булса өйрәнә торган аерым шушындый төркемнәр булсын, аларда без әлбәттә катнашырга тырышыйк, әлбәттә шушындый мәҗлесләргә килик. Мәчетебездә дә әлхәмдүлилләh һәр көн диярлек дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе ястү намазларыннан соң монда гыйлем мәҗлесләре була, намаздан соң гыйлемнәр бара, дәресләр бара, шушы дәресләргә дә килик, шушы дәресләрдә дә катнашыйк, тыңлыйк, Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә, бәрәкәтенә ирешик. Һәм дәгән фарыз гамәлләрне һәм шуннан соң нәфил гамәлләрне дәгән әһәмияткә алып, аларга дагын күбрәк әһәмиятләребезне биреп, нәфил гамәлләребезне шулай ук күбәйтү, ешайту, булар шулай ук күңелне йомшарта торган сәбәпләрдән. Һәм дә инде иң мөһиме ул да булса дөньядан заһид булу. Ул да булса дөньядан заһид булу һәм аның рәхәтлекләре белән бәйләнмәү. Аның рәхәтлекләре белән бәйләнмәү.
Һәм инде зөһүдлек ул әлбәттә безнең мөмин мөселманнарның сыйфатлары булырга тиеш. Аллаһ Таала әйтте: "Ман кана юридул хаятад дунья ва зинатаха, нуффи илейхим аъмалахум фиха ва хум фиха ла юбхасун." Кем дөнья тормышын һәм аның матурлыкларын тели, аңа бу дөньяда барлык эшләре өчен әҗрен биреп бетерербез. Ва хум фиха ла юбхасун. Алар һич кимсетелгәннәрдән булмаслар диде. Кемнең уе фикере бар тик шушы дөньяда рәхәттә яшәргә тели, дөньяның матурлыкларын гына тели, әгәр дә аның уй фикере шушы дөнья гына икән, Аллаһ Таала әйтте, ул кешегә без диде, ул кешегә бу дөньяда кылган гамәлләре өчен, изгелекләре өчен бөтен булган әҗрен шушы дөньяда биреп бетерербез. Ягъни без аны һич кайчан да бу дөньяда хур итмәбез, бер кайчан да без аны кимсетмәбез. Бу дөньяда хәерле, яхшы халәттә яшәр, үзе теләгәнчә бөтен нигъмәтләрдә яшәр диде. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ләкин менә шушындый кешеләргә аларга кыямәт көнендә ут газабыннан башка, уттан башка бер нәрсә дә булмас. Уттан башка бер нәрсә дә булмас. Чөнки Аллаһ Таала аларга бу дөньяда эшләгәнен шушы дөньяда ук биреп бетерде. Биреп бетерде, ахират өчен бер нәрсәне дә калдырмады. Ва хабита ма санау фиха ва батилун ма кану яъмалун. Бу дөньяда кылганнары юкка чыгар, һәм кылган гамәлләре һич файда китермәс диде. Һич файда китермәс. Бик куркыныч аят. Әгәр дә без шушы аят хакында уйласак, әгәр дә фикерләсәк, әлбәттә аңлыйбыз, бу дөнья ул бары тик шәшү мәйданы. Бары тик шәшү җирлеге генә, бу дөньяда нәрсә шәшәбез, шушыны урабыз. Шуңа күрә без бер кайчан да безнең максатыбыз, мөмин мөселманнарның максаты бер кайчан да бу дөнья булырга тиеш түгел. Безгә хәтле килүчеләр дә килеп киттеләр, алар да бу дөньяны калдырдылар. Без дә калдырачакбыз, бездән соң да бу шушы дөньяны калдырачаклар. Шуңа күрә бер кайчан да дөнья белән без, аның рәхәтлекләре, аның җиңеллекләре белән без бәйләнергә тиеш түгелбез. Һәр вакытта да безнең максатыбыз ул ахират. Һәр вакытта да максатыбыз ахират, ахиратта хәерлерәк тормышта яшим, ахиратта башкаларга караганда дәрәҗәм югарырак, өстенрәк булсын дип, һәрберебез дә гамәлләребезне кылып яшәргә тиешбез. Мөмин мөселманнарның әлбәттә инде аларның максатлары ул ахиратта хәерле тормышта яшәү, бу дөньяда хәерле тормышта яшәү генә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә Аллаһ Таала һәрберебезгә дәгән шушында сөйләгәннәр буенча амал гыйбадәтләребезне кылып яшәүләребезне насыйп әйләсен. Сөйли торган вагазлар, сөйли торган насихатлар белән вагазланып, насихатланып, Коръәннәр белән тәэсирләнеп, һәр вакытта да Аллаһ Таалага итаат итеп, калпләребезне йомшартып, күңелләребезне йомшартып яшәүләребезне Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Каты күңелле, каты бәгырьле булулардан Аллаһ Таала һәрберебезне дә сакласын. Ике дөньяда бәхет сәгадәтләренә ирешергә Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Аллаһу акбар, Аллаһ